ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तमहं ऋषिं नमः भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं जगद्धामं परं धामं नमामि। प्रह्लाद नारद परा सरपुंडरीका व्यासांबरीष सुख नक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवतां स्मरामि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते यद्येव मे विशतु नसराजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विधो स्मरणतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए तो नासै विघ्नयने। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री
सीतया पतये नमः। गंगा योजनां च सतेरपि मुच्यतां सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकसगच्छति। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करहु महाराज। तुम सेवक रघुनाथ के बिराजिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। सबे श्रोता वैष्णवे करी नमस्कार। देह निज पद धूले मस्तके देह निज पद धूले मस्तके श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री नित्यानंद महाप्रभु की। श्री गंगा मैया की। श्री यमुना मैया की। श्री ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री बासंती मैया की। श्री सुरभि गौ माता की। श्री भारत माता की। श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री पंचतत्व भगवान की। श्री सड़गोस्वामी भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अपन अपन श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रण की। समस्त वैष्णव जन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि।
আসুন ভাগবত কথা, ভগবানের কথা, হরি কথা, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার পূর্বে মন এবং বাণীকে পবিত্র করবার জন্য পবিত্র ভগবানের আমরা নামের আশ্রয় নেব। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण भगवान की
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा द्वारे खड़े गोपकुला रहे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे हे 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 राधे राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदी निंदी
मोर मुकुटधारी बंशीधारी श्री राधा रमणेर श्री जुगल चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए श्री सीतारामचंद्रेर जुगल चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लालेर चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवानेर जुगल चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए पतित पावनी कलुकुल निनादिनी श्री गंगा मातार चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए श्री बासंती मातार चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए विश्व ब्रह्मांडेर मध्य व्याप्त 33 कोटी देवदेवीर चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवतार चरणे शतकोटिबार प्रणाम जानिए एखाने उपस्थित भक्तिमती मायेदेर ओ बाबादेर आमादेर भारतवर्षेर नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकागणके मंचे मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु गंधर्वगण एवं विकास शास्त्री जी आजकेर এই কথার মুখ্য যজমান আপনাদের সকলকে এবং এই বীরনগর গ্রামবাসী আপনারা সকলকে এবং বহু দূর দূরান্ত থেকে আগত সমস্ত ভক্তবৃন্দদেরকে আপনাদের সকলকে অনন্ত কোটিবার জয় জয় শ্রী রাধে 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 जय जय श्री राधे। मानव जीवनेर सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज के आमरा এই গ্রামে गंगा नदीर तटे वीरनगर ग्रामे श्रीमद् भागवत कथार माध्यमे श्रवण करिते चलेछि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम ही तदा दयते विवेका। कि बोलें बहु जन्मेर पुण्येर फल यदि आपनार जागे तबे आपनि एरकम सत्संगे आसार सुयोग पाबे बा आस्ते पारबेन। तो बहु जन्मेर पुण्येर फल आमादेर कि हयेछे सঞ্চয় হয়েছে, যার ফলে আজকে আমরা সৎসঙ্গে আসতে পেরেছি। আর আজকের দিনটাও কেমন? আজকের দিনটা হচ্ছে একাদশীর দিন। কোন দিন আজকে? বলুন 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 না, একাদশী। एकादशी बोलते कि एकादशी कारा कारा करेছেন আর তুলুন তো দেখি একবার। আচ্ছা एकादशी আমরা কেন করব? एकादशी করলে কি লাভ আছে? বৈজ্ঞানিক যে প্রমাণ সে প্রমাণও দেব, আর আধ্যাত্মিক যে প্রমাণ সে প্রমাণ দিয়েও আপনাদেরকে বোঝাবার আমি চেষ্টা করব। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যেটা সেটা হলো এখন বৈজ্ঞানিক যুগ। এখন মানুষ ভগবানকে, শাস্ত্রকে, ধর্মগ্রন্থকে যত মানে না তার থেকে বেশি বিজ্ঞানকে মানে। কাকে মানে बोलूं ना? विज्ञान के माने वैज्ञानिक যুগ। तो আমরা বৈজ্ঞানিক যে সিদ্ধান্ত সে সিদ্ধান্ত দিয়েও আপনাদেরকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করব। দেখুন আমরা
প্রত্যেক দিন খাচ্ছি, কিছু না কিছু আমরা খেতেই থাকছি, না খেয়ে আমরা কেউ থাকতে পারছি না। কেন? এই কলিযুগে বলেছে অন্নগত প্রাণ। আপনার কটা প্রাণ আছে? 5টা। কটা প্রাণ? 5টা হচ্ছে প্রাণ আর 5টা হচ্ছে অপপ্রাণ। তো নিজের প্রাণগুলোকে যদি জীবিত রাখতে চান তাহলে আপনাকে অন্ন খেতে, যদি না পান তাহলে কিন্তু আপনি বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবেন। আপনার শরীরের মধ্যে এনার্জি দিয়ে দরকার পড়ে কিনা? আর খাবার না খেলে এনার্জি লস হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? এনার্জি বলুন না, লস হয়ে যায়। দেখুন, আপনি যদি দুর্বল হয়ে যান, মাথা যদি আপনার ঘুরতে শুরু হয়ে যায়, দুর্বল যদি আপনার ভাব লাগে আপনাকে, তো আপনি ডাক্তারখানায় ছুটে যাবেন, ডাক্তারকে দেখাবেন। ডাক্তারবাবু দেখুন না, আমার মাথা খুব ঘুরছে। ডাক্তারবাবু মনে হচ্ছে আমার প্রেসার কমে গেছে। ডাক্তারবাবু দেখুন না, এত দুর্বল কেন লাগছে? তো ডাক্তারবাবু ট্রিটমেন্ট করে আপনাকে কি বলবে? যে আপনার শরীরে ভিটামিন কম আছে, ভিটামিন খেতে হবে। তো ভিটামিন তৈরি কোথা থেকে হয়? ওমা বলো না, ভিটামিন তৈরি কোথা থেকে হয়? কোথা থেকে হয়? খাবার থেকে ভিটামিন তৈরি হয়। যে খাবারটা আপনার শরীরে চাইছে, যে ভিটামিনের খামতি আপনার শরীরে আছে, সেই ভিটামিনটাকে পুরো করার জন্য সে ভিটামিনের খাবার আপনাকে খেতে হবে। যদি সেই ভিটামিনের খাবার আপনি যদি খেতে শুরু করে দেন, তাহলে সেই ভিটামিনটা আপনার শরীরে নিজে নিজে হয়ে যাবে। বলো রাধে রাধে। চোখে আপনি দেখতে কম পাচ্ছেন, কানে আপনি কম শুনছেন, এগুলো ভিটামিনের অভাবে হয়। এগুলো কিসের অভাবে হয়? চোখে যদি দেখতে কম পান, তাহলে ডাক্তার আপনাকে বলে দেবে এই ভিটামিনটা আপনি খান, তাহলে আপনার চোখ ঠিকঠাক হয়ে যাবে বা আপনি দেখতে পেতে লাগবে। তো কলিযুগে অন্নগত প্রাণ, কলিযুগে অন্ন না খেলে আপনি থাকতে পারবেন না। কিন্তু প্রত্যেক দিন যদি আপনি অন্ন খেতে থাকেন, তাহলেও কিন্তু খারাপ, তাহলেও খারাপ। আপনার শরীরে যত পার্টস আছে, কি আছে? যত পার্টস আছে, সমস্ত পার্টস আপনার কাজ করতে থাকে কিনা? একটা পার্ট যদি কাজ করতে বন্ধ করে দেয়, তাহলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে কিনা? আপনাকে ছুটে যেতে হবে ডাক্তারখানায়, ট্রিটমেন্ট করাতে হবে যে এই পার্টসটা আমার কেন কাজ করছে না। তো আপনারা কে কে চান যে আমার পার্টস সব দিন কাজ করতে থাকুক? কে কে চান? সবাই চাই। সবাই যদি চান, তাহলে কিন্তু মাসে 2 বার না হলেও 1 বার আপনাকে উপোস করতে হবে। উপোস যদি আপনি করেন, তাহলে কিন্তু আপনার পার্ট দীর্ঘায়ু হয়ে যাবে, দীর্ঘায়ু হয়ে যাবে। আর যদি আপনি খেতেই থাকেন, তাহলে কিন্তু কি হয়ে যাবে? আপনার একদিন আস্তে আস্তে করে আপনার যত পার্টস আছে শরীরের ভিতরে কাজ করতে বন্ধ করে দেবে। বলো না রাধে রাধে। তো মাসে আমাদের 2টো করে একাদশী আসতেই থাকে, সেই একাদশী আমাদেরকে করতে হবে। করলে কি হবে? আপনার আয়ু বেড়ে যাবে, আপনি দীর্ঘায়ু হয়ে যাবেন। কেন? আপনার পার্টস ঠিকঠাক
শরীরে যত পার্টস আছে কাজ করবে। এটা হলো বৈজ্ঞানিকের প্রমাণ। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যদি আপনাদেরকে বোঝাতে চায় তাহলে এরকম কি, কে কে শান্তি চান, কে কে সুখ চান, কে কে আনন্দ চান। এখানে যারা যারা এসেছেন সবাইকে আনন্দ চায়, সবাইকে সুখ চায়, সবাইকে শান্তি চায়, সবাইকে সন্তোষ চায়, চাই কি না? যদি সন্তোষ চান, সুখ চান, শান্তি চান, তাহলে আপনি একাদশী ব্রত করতে শুরু করে দিন। আস্তে আস্তে করে আপনার জীবনে শান্তি চলে আসবে। কোথা থেকে চলে আসবে, কি করে চলে আসবে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না, নিজে নিজেই চলে আসবে। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। দেখুন, এরকম অনেকে আছে যে কিছু কামনা নিয়ে একাদশী ব্রত করে, যে এটা যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি একাদশী ব্রত যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমি করতে থাকবো। 12 বছর যদি আপনি লাগাতার একাদশী ব্রত করেছেন, তাহলে 12 বছরের পরে একবার আপনি একাদশী উদ্যাপন অবশ্যই করবেন। যারা গৃহস্থ আশ্রমের লোক যারা, তারা 12 বছর লাগাতার একাদশী ব্রত করার পরে একবার বাড়িতে একাদশী উদ্যাপন অবশ্যই করবেন। একাদশী উদ্যাপন করার পরে তাহলে কি আর একাদশী করবো না, একাদশী করতে ছেড়ে দেবো? বললেন না, একাদশী উদ্যাপন করার পরেও কিন্তু একাদশীর দিনে আমরা অন্ন গ্রহণ করব না। শাস্ত্রে বলেছেন মূর দত্তকে বধ করার জন্য একাদশী মাতা প্রকট হয়েছিলেন। ভগবানের 10টি ইন্দ্রিয় থেকে তার প্রকট হলেন। আর প্রকট হয়ে ভগবান শুয়ে আছেন, আর একাদশী মাতা তার বধ করলেন। দেখতে দেখতে যে নারায়ণ তাকে বধ করতে পারছিলেন না, তাকে অতি সহজে মাতা একাদশী বধ করে। ভগবান যখন জেগেছেন, একাদশীকে দেখলেন, মাতা একাদশীকে, তখন মাতা একাদশী প্রণাম করে নারায়ণের কাছে বর নিয়েছেন। ভগবান বর দিয়েছেন যে হে একাদশী, তোমার ব্রত যে করবে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তোমার ব্রত যে করবে সে সমস্ত পাপ থেকে কি হয়ে যাবে? বলুন না। বলো রাধে রাধে। তো আমি কি বলছিলাম? বলুন বলুন, বলতেই পারবেন। মাতা একাদশী কে নারায়ণ বর দিয়েছে যে যে একাদশী ব্রত করবে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তো ওখানে দেখলেন ভেবে যে একাদশী ব্রত তো সবাই তাহলে করতে শুরু করে দেবে, আর একাদশী ব্রত করে সবার উদ্ধার হয়ে যাবে। আর উদ্ধার হয়ে গেলে তাহলে নরক আর স্বর্গ বলে কোনো স্থান আর থাকবে না, সবাই বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। তো কি করলে কি হবে বললেন? একাদশী ব্রত তো করবে, কিন্তু একাদশী ব্রতের দিন
যে অন্ন খাবে, যে অন্ন খাবে সেদিন অন্ন খাবে না, সেদিন সে কি খাবে বললেন? পাপ খাবে। বলো রাধে রাধে। অন্নের মধ্যে পাপের সেদিন নিবাস থাকে। অন্নের মধ্যে কি থাকে বললেন? পাপের নিবাস থাকে। যদি একাদশীর দিনে আপনি অন্ন খান, তাহলে সেদিন আপনি অন্ন খাচ্ছেন না, সেদিন পাপ খাচ্ছেন। বলো রাধে রাধে। আরো একটা অনুভব কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আরো সব ব্রত করে দেখবেন, আর একাদশী ব্রত করে দেখবেন, আপনাকে কোন ব্রতটা করতে ভালো লাগবে? একাদশী ব্রতটাই করতে আপনাকে ভালো লাগবে। যেদিন আপনি সকালে পালন করবেন, সেদিন আপনি বুঝতে পারবেন যে একাদশী করে আমার কি লাভ। বলো না রাধে রাধে, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। আজকের যে একাদশী, এই একাদশীর নাম হলো কামদা এই একাদশীর একটা প্রাচীন গল্প আপনাদেরকে বলে আমি শোনাচ্ছি, তারপরে কথা প্রসঙ্গে প্রবেশ করব। একটা রাজ্যে রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল পুণ্ডরী। কি নাম ছিল? পুণ্ডরী। পুণ্ডরী নাচ গানকে খুব ভালোবাসতেন, নাচ গানকে খুব ভালোবাসতেন। তো সে রাজ্যে একজন নাচ গান করার লোক ছিলেন, তার নাম ছিল ললিত, আর তার স্ত্রীর নাম ছিল ললিতা। ললিত আর ললিতা একে অপরকে খুব ভালোবাসত, খুব ভালোবাসত। আর ললিতের কাজ কি ছিল? নাচ গান। তো রাজা তার নাম শুনে লোক পাঠালেন আর বললেন, একদিন ললিতকে আমার এই রাজ্যে এই সভাতে ডেকে নিয়ে এসো, ওর মুখ থেকে আমি গান শুনবো আর ওর নৃত্য বা নাচ দেখবো। ওকে ডেকে নিয়ে এসো। ললিতকে যখন বলেছে, তখন ললিত তো একদম প্রস্তুত হয়ে গেছে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ও একাই কোথাও যায় না, সঙ্গে নিজের স্ত্রীকেও নিয়ে যায়। তো ললিত যাবে, তো ললিতাও সঙ্গে যাবে। ললিত আর ললিতা দুজনাই গিয়েছে রাজ্যের রাজার সভাতে। রানী বসে আছে, সে ললিতা বসে আছে সিংহাসনে, আর এ গান করছে, নাচছে আর গান করছে। তো গান করতে করতে, নাচতে নাচতে ওর ধ্যানটা ওর স্ত্রীর দিকে চলে গেছে। রাজা দেখতে পেয়েছে ওর ধ্যান নাচ গানের দিকে নেই, ওর স্ত্রীর দিকে আছে। রাজা জানতে পেরে আর থাকতে না পেরে সিংহাসন থেকে উঠে পুণ্ডরীক রাজা ললিতকে অভিশাপ দিচ্ছে যে, যাও, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে তুমি রাক্ষস হয়ে যাও। কি হবার অভিশাপ দিলেন? রাক্ষস হয়ে যাওয়ার। ললিত যখন এই অভিশাপ পেয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে রাক্ষস হয়ে গেছে। আর রাক্ষস হয়ে তাকে গ্রামবাসীরা সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে, সে রাজ্য থেকে তাকে বের করে দিয়েছে, আর সে একটা জঙ্গলে থাকতে শুরু করেছে। যাকে পাচ্ছে তাকে খেয়ে যাচ্ছে। এরকম করে সে অত্যাচার দিনের পর দিন করতে শুরু করল। তার স্ত্রী ললিতা তার বিরহে আর থাকতে না পেরে ছটফট করছে যে, আমার স্বামীকে কি করে আমি ফিরে পাবো, কি করে আমার স্বামীর উদ্ধার হবে, কি করলে আমার স্বামীর উপরে ভগবানের কৃপা, রাক্ষস থেকে কি করে সে তাকে আমি মানুষ বানাবো। দিন রাত চিন্তা করতে শুরু করলে, দিন রাত ছটফট করছেন, আমার স্বামীকে কি করে আমি ফিরে পাবো। তো একদিন সে ললিতা ঘুরতে 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 বিন্ধ্যাচল পর্বতে গিয়েছে, আর সে বিন্ধ্যাচল পর্বতে শৃঙ্গী ঋষি নিবাস করতেন। শৃঙ্গী ঋষির আশ্রমে গিয়ে ললিতা প্রণাম করে শৃঙ্গী ঋষিকে জিজ্ঞেস করছেন, হে প্রভু,
আমার এরকম এরকম স্বামীর কে অভিশাপ দিয়েছে, অন্যদিক রাজা সে রাক্ষস হয়ে গিয়েছে, আমি তার বিরহে থাকতে পারছি না, একটু কৃপা করে বলুন যে আমার স্বামীর কি করলে উদ্ধার হবে, কি করে আমার স্বামীকে আমি ফিরে পাবো, বলো না। তখন শৃঙ্গি ঋষি বললেন, চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ একাদশীর যে তিথি কামদা একাদশী, সে একাদশী যদি তুমি করো তাহলে তুমি আবার তোমার স্বামীকে তুমি ফিরে পাবে। বললেন এই একাদশী ব্রত করার কি বিধি আছে আপনি একটু কৃপা করে বলুন। বললেন যেদিন এই একাদশী ব্রত করবে সেদিন ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠবে, ব্রত যেদিন করবে সেদিন কোনো সাবান মাখবে না, যদি পারো তো মাটি মাখতে পারবে। এরকমও আছে তো ভক্ত যে সাবান না মাখলে থাকতে পারে না। আপনার যদি অভ্যাস হয়ে আছে যে সাবান না মাখলে আপনি থাকতেই পারছেন না, তাহলে আপনি সেদিন এক কাজ করুন, মাটি মাখুন, তবুও কিন্তু সাবান সেদিন খুব সকালে আপনি উঠবেন, উঠে নিত্য ক্রিয়া করার পরে আপনি স্নান আদি ক্রিয়া করে নিবৃত হয়ে ভগবান শ্রী নারায়ণের যদি বিগ্রহ থাকে বা কোন কৃষ্ণ বা রামের যদি বিগ্রহ থেকে থাকে বা যদি বিগ্রহ নেই, যদি ছবি আছে সেই ছবিকে আপনি সেদিন হলুদ রঙের শাড়ি বা হলুদ রঙের ধুতি পরে কি করবেন, হলুদ রঙের কাপড়ে একটা চৌকিতে বা যেখানে আপনার পুজোর ঘর আছে সেই পুজোর ঘরে আপনি যেখানে নারায়ণের বা গোপালের মূর্তি বা বিগ্রহ রেখেছেন সেই বিগ্রহের নিচে আপনি নতুন হলুদ রঙের কাপড় আগে কি করবেন, বিছাবেন। তারপরে তার উপরে আপনি নারায়ণকে বা গোপালকে রাখবেন আর পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাবেন, পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাবেন। স্নান করাবার পরে কি করবেন, বললেন ফুল অক্ষত দিয়ে তার খুব সুন্দর করে যদি পারেন তো ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করাবেন, আর যদি না পারেন তো নিজে পুজো করবেন। পুজো করার পরে সেদিন আপনি খুব ধুমধাম ভাবে ও ভাই ঢোলটা এখানে নিয়ে এসো, বাজাও, নিয়ে এসো। বলো না রাধে রাধে, জোর সে বলো, আরো একটু জোরে বলো। তো কি করবে, খুব সুন্দর করে পুজো করার পরে সেদিন যদি পারো তো গোপালকে 8 বার ভোগ লাগাবে। আর সেদিন রাত কিছু না হলেও দেখুন আমরা কি করি বললেন, আমরা দুপুরের টাইমে একটু ঘুমিয়ে যাই কি না, যাদের ঘুমাবার অভ্যাস আছে তারা একটু না ঘুমালে থাকতেই পারবে। তো যারা একাদশী করছেন তারা খবরদার একাদশীর দিন ঘুমাবেন না দিনের বেলায়, আর যদি আপনি ঘুমান তাহলে আপনার ব্রত নষ্ট। বলো না রাধে রাধে। বললে সেদিন যদি পারো তাহলে রাত জেগে থাকে, আর যদি না জাগতে পারো তাহলে 12টা অবধি তো জাগতেই হবে। 12টার পরে যদি ঘুমাতে পারো, কিন্তু 12টার আগে কোনোদিন একাদশী যারা করছেন তারা কোনোদিন খবরদার ঘুমাবেন না। আর যদি ঘুমিয়ে যান তাহলে আপনার একাদশী ব্রত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। তারপরে আপনাকে দ্বাদশী থাকতে একাদশী ব্রত পালন করে নিতে হবে। এরকম যখন নিয়ম বলে শোনালেন আর ললিতা এভাবে একাদশী ব্রত করলেন,
ব্রাহ্মণকে ব্রত পালন করার পরে সেবা করালেন, বৈষ্ণবকে সেবা করালেন, আর যার ফলে ভগবান তার উপরে খুব প্রসন্ন হলেন আর তার স্বামীকে আবার ফিরে তিনি দিলেন। রাক্ষস শরীর থেকে সে আবার মানুষের শরীর ফিরে পেল। বলো রাধে রাধে। তো এই কামদা একাদশীর এই মাহাত্ম্য আছে। बोलिए एकादशी मैया की जय। তো কালকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথাতে কত কত প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ করলাম। কতটা মনে আছে কতটা নেই সেটা এবার আপনাদেরই উপরে ডিপেন্ড করছে যে কতটা আপনি মনে রেখেছেন আর কতটা ভুলে গেছেন। বলো রাধে রাধে। তো কালকে আপনাদেরকে আমি খুব সংক্ষেপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে রাসলীলা, সে রাসলীলার কথা আপনাদেরকে খুব সংক্ষেপে আমি শ্রবণ করিয়েছিলাম। আসুন আজকে একটু বিস্তার করে শ্রবণ করব। বলো রাধে রাধে। দেখুন, যারা রাসের কথা শ্রবণ করতে এসেছেন বা শ্রবণ করতে এখানে বসে আছেন, তাদেরকে আমি বলবো তারা শ্রোতা হয়ে না, তারা গোপী হয়ে শ্রবণ করবেন। আপনি নিজেকে ভাববেন যে আমি একজন গোপী, আমি একজনকে গোপী ভাবে শ্রবণ করব, তাহলে কিন্তু আপনি এই কথা থেকে অনেক কিছু পাবেন। বলো রাধে রাধে। রাস, রাস শব্দের অর্থ কি? রাস শব্দের মানে কি? আকার যদি আমি রাস থেকে যদি আকার যদি কেটে দিই তাহলে কি হবে? রস। কি হবে? আর আকার যদি লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে? রাস। আচ্ছা একটা কথা বলি, রসগোল্লাতে যদি চিনি না থাকে তাহলে কি রসগোল্লা খেতে মিষ্টি লাগবে বা রসগোল্লা কেউ খাবে? সবজিতে যদি লবণ না থাকে তাহলে সবজি কেউ খাবে? আচ্ছা, যারা মাংস খাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, কাঁচা মাংস যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কাঁচা মাংস কেউ খাবে? জল খাচ্ছেন, জলে যদি স্বাদ না থাকে তো জল আপনি খাবেন? যে কোনো খাবার হোক না কেন, যে কোনো জিনিস হোক না কেন, সেটাতে যদি আপনি স্বাদ না পান তাহলে কোনদিন আপনি সেটা খাবেন না বা গ্রহণ করবেন না। বলো রাধে রাধে। বলো না রাধে রাধে। তো আমরা স্বাদের জন্য কোন জিনিস, স্বাদের জন্য আমরা কোন জিনিস গ্রহণ করি বা খাই, কেমন? তদ্রূপ দেখো, সংসারের বিষয়বস্তু, সংসারের যাবতীয় যা কিছু আছে সেগুলো উপভোগ করাটাই হচ্ছে রস। আর ভগবান আর ভক্তের মিলনকেই বলেছে রাস। ভগবান আর ভক্তের মিলনকেই কি বলেছে? রাস। একজন সংসারী আর একজন সংসারীর সঙ্গে
দেখা সাক্ষাৎ করছে বা কথা বলছে বা সংবাদ করছে বা তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বা তাকে দেখছে, এটাকে বললেন রস। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না, ভগবানের প্রসাদ ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না, ভগবানের ভক্ত ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না, ভগবানের নাম ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না, ভগবানের ধাম ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না, ভগবানের কথা না শুনে আপনি থাকতে পারছেন না। এটাকেই বললেন রাস। এটাকে কি বললেন? মুঝে রাস আ গয়া হে, तेरे दर पे सर झुकाना है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। दोनों हाथ ऊपर उठा लें। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है, इसका गम नहीं है, यह दुनिया रूठ जाए। नहीं है, दुनिया भूल जाए। मुझे इसका गम नहीं है, यह दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है, यह दुनिया भूल जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक
कहीं तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया है मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है मुझे रास आ गया है मुझे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ऐसे नहीं, पहले दोनों हाथ ऊपर कीजिए और मस्ती से अच्छा बोलूं, কারোর উপরে কোনদিন আপনার ক্রোধ হয়েছে? ওমা বলুন না। স্বামী যদি খারাপ কোনদিন কথা বলে দেয় তাহলে তার উপরে আপনি কি হন? প্রসন্ন হন না ক্রোধ করেন? কি করেন বলুন? ওমা বলুন না। এরকম কেউ এখানে বসে আছেন যে কোনোদিন ক্রোধ করেনি? দেখুন, কি বলেছে এখানে? যেদিন আপনার জীবনে রাস চলে আসবে, তো আমি কি বলছিলাম? ওমা বলো না, কি বলছিলাম? যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করছে? বলেছেন যজ্ঞপত্নীদেরকে, ব্রাহ্মণীদেরকে, তোমাদের সঙ্গে আমি রাস লীলা করব। আজকে না, যেদিন শরৎ পূর্ণিমার রাত হবে সেদিন তোমাদের সঙ্গে আমি লীলা করব। সেই লীলার নাম হবে রাস লীলা। খুব সুন্দর। 5টা প্রাণ। ওমা এইদিকে দেখুন, আমাকে দেখুন। আমাকে না দেখলে আমি কথা আর বলতে পারবো না। তো কি বললেন? 5টা যে অধ্যায় আছে শ্রীমদ্ ভাগবতে, যে অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করেছেন রাসের কথা, সে রাসকে পঞ্চপ্রাণ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বললেন। খুব সুন্দর বলেছে। কি বললেন? আসুন, শ্রী সুখদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতকে বলে শোনাচ্ছেন। ভগবান পিতা রাত্রি শরদোৎফুল্ল মল্লিকা বীর
मनश्चक्रे योग माया उपस्थिता। भगवान श्री कृष्ण रात्रे शरद पूर्णिमार रात्रे भगवान जोग माया के आश्रय करलेन और आश्रय करे हाथे बासी निये गभीर श्रीधाम वृंदावने प्रवेश करलेन और श्रीधाम वृंदावने प्रवेश करे अधरे बासी राखलेन और बासी रेखे जखन बासी बाजिয়েছে কি করলেন বলুন বলুন বাঁশি বাজিয়েছে বাঁশি যখন ভগবান বাজালেন তখন বাঁশির ধ্বনি গোপীরা শুনতে পেয়েছে এতদিন ভগবান শ্রীধাম বৃন্দাবনে থেকে আরো দিন বাঁশি বাজিয়েছিলেন এরকম কোনদিন বাঁশি বাজাননি আজকে যেরকম ভগবান বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে সবার নাম ধরে ধরে ভগবান ডাকছেন হে ললিতা এসো আবাহন করছেন ভগবান হে বিশোখা এসো এরকম করে নাম ধরে ধরে ভগবান ডাকছেন নিসাম্য গীতং তদনঙ্গ বর্ধনম ব্রজস্ত্রিয় কৃষ্ণ গৃহীত মানসা अजाग्मुरन्योन्यमलाचितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकण्डला। मधुर बासिर सुर सुने আর গোপীরা থাকতে না পেরে সখীরা আর থাকতে না পেরে भगवान श्री कृष्ण दिखे दौड़े चले जाच्छे घूंघट के पट खोल तो ये पी मिलेंगे घूंघट के पट खोल तो ये का मिलेंगे पी मिलेंगे तो मां भगवान कृष्ण बासी যখন বাজালে তখন গোপীরা আর থাকতে না পেরে ভগবানের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে দেখুন আপনি ভগবানের নাম করছেন এটা বড় কথা না সবাই ভগবানের নাম করছে বড় কথা কখন হবে যখন ভগবান আপনার নাম করবে বলো রাধে বড় কথা কখন হবে যখন ভগবান আপনার व्यास बरो से कुंवरी के सोवत पाव पसार देखो आपने भगवाনের नाम করতে 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 এরকম যেদিন আপনার হয়ে যাবে এরকম যেদিন আপনার স্থিতি হয়ে যাবে যে আপনি আর ভগবানের নাম না করে ভগবান আপনার নাম করছে তখনই জানতে হবে যে আমি ভক্তির যে অন্তিম সীমা সে অন্তিম সীমায় আমি পৌঁছে গেছি বলো রাধে রাধে জোরে বলুন তো কি বললেন তুলসীদাস গোস্বামী খুব সুন্দর বলেছেন सोई जानहि जेहि देहु जनाई सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानता तुमहि होई जाई
जानता तुम ही होई जाए। सोई जाने जे देहु जनाए। जानता तुम ही होई जाए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय प्रथम सुने श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराध भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होय विरक्त बसे बन राज जसीलो। पंचम भूले देह सधी छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस
শ্রী স্বামী হরিদাস কি। ওমা খুব মন দিয়ে শুনবে কেমন? যারা চান যে আমারও যেন রাসে প্রবেশ হয়, কে কে চান হাত তুলুন তো। আপনারা চান? যারা চান তারা খুব মন দিয়ে শুনবেন। এখানে বলেছেন যদি আপনারা রাসে প্রবেশ করতে চান তাহলে এই 7টি কথা আপনাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে। সর্বপ্রথম কি করতে হবে বললেন, ভক্তের মুখে ভগবানের কথা শুনতে হবে। কার মুখে? জোরে বলো। ভক্তের মুখে। আর কেমন ভক্তের মুখে? বললেন বেদব্যাসের মতো ভক্তের মুখে বা শ্রী সুখদেব গোস্বামীর মতো ভক্তের মুখে ভাগবত কথা শ্রবণ করলে। তৃতীয় বললেন রসিক যারা গুরুদেব, যারা সব কিছুতে পারঙ্গম, এরকম গুরুকে গুরু করতে হবে। আর বললেন যারা বিরক্ত, যারা আসক্ত না, যারা বিরক্ত, যারা যার কিছু নেই, না সংসারের প্রতি কোনো আসক্তি আছে, না কোনো টান আছে, না কোনো মোহ আছে, না কোনো জঞ্জাল আছে, এরকম যারা বিরক্ত। এরকম না যে আমার স্ত্রী কি খাবে, আমার স্ত্রী কি পড়বে, আমার ছেলেকে কোথায় আমি ভর্তি করব, আমার মেয়েকে আমি কোথায় পড়াবো, এরকম যারা ব্যতিব্যস্তের মধ্যে থাকছে, এরকম যারা ব্যক্তি তাদেরকে কোনোদিন গুরু করবেন না। গুরু কাকে করতে বললেন? বললেন যে ভগবানের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতে পারে এরকম যিনি ব্যক্তি তাকে গুরু করবেন। বলো রাধে রাধে। দেখুন, আর পঞ্চম কথা যেটা সেটা এরকম বললেন, দেহের আপনার কোনো সুখী থাকবে না, আর কোন প্রকারের কোনো আর আপনার মধ্যে কামনা যখন থাকবে না, সব কিছু আপনি ভগবানের চরণে যেদিন সঁপে দিতে পারবেন সেদিন আপনার রাসে প্রবেশ হয়ে যাবে। বলো রাধে রাধে। তো আজকে গোপীরা সব কিছু ভগবানের চরণে সঁপে দিয়েছে, যার জন্য আজ ভগবান তাদের উপরে কৃপা করেছেন আর তাদের নাম ধরে ধরে বাঁশি বাজিয়েছে। এতদিন ভগবান শুধু রাধার নাম ধরে বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু আজকে সবার নাম করে করে ভগবান বাঁশি, আর সবাইকে নিমন্ত্রণ করছেন যে আমার কাছে তোমরা এসো। তোমরা কোথায় এসো? আমার কাছে। এরকম যখন নাম ধরে ধরে বাঁশি বাজালেন ভগবান, তখন আর গোপীরা থাকতে না পেরে যে যে কাজে রত ছিল সে সে কাজ ছেড়ে ভগবান আর ভগবানের বাঁশির ধ্বনি শুনে ভগবানের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। বলো রাধে রাধে। কে কি করছিল? গোপীরা বললেন কেউ নিজের শাশুড়ি চরণ সেবা করছিল, মানে পায়ে তেল দিচ্ছিল আর চরণ দেবে দিচ্ছিল। সে চরণ সেবা করতে ছেড়ে দিয়ে ভগবানের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। নিজের ছেলেকে একজন স্তন পান করাচ্ছিল, ছেলেকে স্তন না পান করিয়ে মাটিতে রেখে ভগবানের বাঁশির সুর শুনে দৌড়ে ভগবানের দিকে চলে যাচ্ছে। কেউ নিজের স্বামীকে খেতে দিয়েছিল আর স্বামীর সামনে বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। স্বামী সেবা ছেড়ে সে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ দুধ দোহাতে বসেছিল, দুধ দোহাতে ছেড়ে ভগবানের বাঁশির সুর শুনে ভগবানের দিকে ছুটে চলেছে। কেউ আবার শৃঙ্গার করছিল, কেউ ঠোঁট পালিশ মুখে না লাগিয়ে চোখে লাগিয়ে
ভগবানের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। কেউ চোখে সুরমা লাগাচ্ছিল, চোখে সুরমা না লাগিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে নিয়েছে, আর ভগবানের বাঁশির সুর শুনে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। যে যে কাজে রত ছিল সে সে কাজ ছেড়ে, যে বাচ্চাকে স্তনপান করাচ্ছিল বাচ্চাকে নিচে মাটিতে রেখে বাচ্চা কাঁদছে, আর তার কান্না তার আর কানে যাচ্ছে না, ভগবানের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আহা, লিপন্ত্য়া প্রমৃজ্যন্ত্যন্যয়া অজন্ত্য কাশ্চলোচনে ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা কশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং ययो तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो नव्यनवर्तन्त मोहिता। যে যে কাজে রত ছিল সে সে কাজ ছেড়ে ভগবানের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আর ভগবানের জঙ্গলে, গভীর জঙ্গলে আছেন আর বাঁশি বাজাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ভগবান বাঁশি বাজালেন, আর গোপীরা হাজার হাজার গোপী দাঁড়িয়ে আছে, লাখ লাখ গোপী দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান যখন চোখ খুললেন তখন দেখতে কি পাচ্ছেন যে গোপীরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান দেখুন কত সুন্দর চোখ খুলেছে। দেখুন আমাদের মতো না যে সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেবে, আস্তে আস্তে করে ভগবান চোখ খুলছেন, আস্তে আস্তে করে চোখ খুলেছেন। যখন সম্পূর্ণ চোখ খুলেছেন তখন ভগবান যত গোপীরা আছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পেয়ে ভগবান গোপীদেরকে বললেন, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कलसी मृतागमनका। स्वागतम 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 सुस्वागतम। গোপী বাহ বাহ বাহ, খুব সুস্বাগতম। এরকম করে প্রত্যেককে ভগবান স্বাগত করলেন। স্বাগত করার পরে বললেন, গোপীরা আমি জানতে পারি যে তোমরা এখানে কেন এসেছো, তোমরা এখানে কেন এসেছো। এ কথা যখন গোপীদেরকে ভগবান বলেছেন, আর গোপীরা কিছু না বলতে পেরে মাথা নিচু করে বলেছে, ওমা যদি আপনি আমাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, প্রভু কালকে আমার বাড়িতে আপনি আসবেন, নিমন্ত্রণ করে গেলে আমার কি দায়িত্ব যে আপনার বাড়িতে আমাকে যেতে হবে। আর যদি আমি না যাই তাহলে কি আমি ভালো করলাম? আপনি নিমন্ত্রণ করলেন, আমার দায়িত্ব কি যাওয়া, আমার কর্তব্য কি আপনার বাড়িতে। তো আমি আপনার বাড়িতে গেলাম, আপনার উঠোনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তখন আপনি আমাকে দেখতে পেয়ে আপনি আমাকে কি বললেন, প্রভু আপনি আমার বাড়িতে কেন এলেন, প্রভু আপনি আমার বাড়িতে কেন এলেন, নিমন্ত্রণ করে ডাকলেন আপনি, আপনি আমার বলছেন যে হে প্রভু আপনি কেন এলেন। ওই হালের হাল এখানেও হয়ে গেছে। ভগবান সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে, আবার ভগবানই বলছেন যে তোমরা এই মধ্যরাত্রিতে একা এই পর পুরুষের কাছে তোমরা এই নির্জন বনে কেন এসেছো, এখান থেকে চলে যাও। গোপীদেরকে যখন এরকম ভগবান বললেন তখন আর গোপীরা থাকতে না পেরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।
মা গোপীদের কেমন হয়েছে তখন বললেন, যদি জল থেকে মাছকে আলাদা করে দেওয়া হয়, জল থেকে মাছকে যদি দূর করে দেওয়া হয়, তাহলে মাছ যেমন ছটফট করবে, তদ্রূপ আজকে গোপীরাও এই কথা শুনে ছটফট করতে শুরু করেছে। দেখুন, এটা অপমানজনক কথা, অপমান কিনা? তবুও তারা এই জিনিসটাকে অপমান ভাবে নিচ্ছে না, অপমান ভাবছে না। ভগবান আমাদেরকে দূর করতে চাইছে, নিজের থেকে দূর করতে চাইছে, এটা নিয়ে তাদের অন্তরে বিরহ জেগেছে। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। তারা আর ভগবানের বিরহে থাকতে না পেরে ভগবানকে বলতে শুরু করেছে, হে প্রভু, তুমি একথা বললে কেন? তুমি তো নিমন্ত্রণ করে আমাদেরকে ডাকলে, আবার তুমি বলছো যে চলে যাও। এই একা একজন পর পুরুষের কাছে যে তোমরা এসেছো। দেখুন মা, যে গোপীরা ভগবানের কাছে গিয়েছেন তাদের বয়স কত বললেন? বাল্য অবস্থা থেকে বৃদ্ধ অবস্থার যত সব মায়েরা আছেন সবাই ভগবানের কাছে গিয়েছে। এরকম না যে যারা যুবতী তারাই গিয়েছে। বাল্য অবস্থার যত সব, যৌবন অবস্থার যত সব, প্রৌঢ় অবস্থার যত সব, আর বৃদ্ধ অবস্থার যত সব মায়েরা আছেন সবাই গিয়েছে। আর ভগবানের মাত্র কত বয়স? মাত্র ভগবানের ওই 10-10.5 বছর বয়স, আর সে ভগবান সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে। বলো রাধে রাধে, জোরে বলো, আর জোরে বলো। তো যারা যুবতী বা যারা পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন তাদেরকেও, আর যারা পতিব্রতা স্ত্রী নেই তাদেরকেও, সবাইকেই ভগবান বলতে শুরু করলেন, হে গোপীরা, আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা এখান থেকে চলে যাও। স্বামী থাকতে কোনদিন স্বপ্নেতেও পর পুরুষের কোনদিন বাঞ্ছনা করতে, আর যদি কেউ এরকম করে থাকে তাহলে সে শুধু পাপ না, মহা পাপ করছে। কি করছে? বলো বলো, মহা। তো তোমাদের পুরুষ আছে, স্বামী আছে, স্বামীকে ভগবান ভেবে তাদের সেবা করো। তোমাদের স্বামীর মধ্যে আমি বসে আছি, এরকম ভগবান বললেন। পতিব্রতা ধর্মের কথা ভগবান বলে শোনাতে গোপীদেরকে লাগলেন। পতিব্রতা ধর্ম কি? দেখো, যে স্বপ্নতেও কোনদিন কোন পর পুরুষের দিকে আর তাকিয়ে দেখে না, নিজের স্বামীর দিন রাত সেবা করে, স্বামী যেটা বলে সেটা শোনে। দেখুন, মায়েদেরকে কোনদিন স্বাধীন হতে, ও মা মন দিয়ে শুনছি, মায়েদেরকে কোনদিন স্বাধীন হতে, যতদিন বাবার বাড়িতে থাকবে ততদিন বাবার আন্ডারে থাকবে। বাবা এবং মায়ের বাইরে কোনদিন কোনো কাজ করবে না। আর যদি করে দাও তাহলে বাবা এবং মায়ের নাক কি হবে? বলুন বলুন, কেটে যাবে, বা মায়ের এবং বাবার মাথা নিচু হয়ে যাবে কিনা। এমন কোনো কাজ করবো না যাতে মা এবং বাবার মাথা বা বংশের মাথা নিচু হয়ে যায়। এটা আমি বলছি না, এটা ভগবান বলছেন গোপীদেরকে। তারপরে বললেন, এটা হলো কুমারী অবস্থা। আপনি স্বাধীন থাকলেন, বাবা এবং মায়ের আন্ডারে থাকলেন। মা বাবা যেটা বললো, যেভাবে আপনাকে লালন পালন করলো, সেভাবে আপনি আপনার জীবনটাকে কাটান। তারপরে বললেন, যেদিন মা এবং বাবা
আপনার বিয়ে দিয়ে দেবে, সেদিন থেকে আপনার স্বামী হবে আপনার মা বাবা আপনার শাশুড়ি। বলো রাধে রাধে। স্বামীর আন্ডারে আপনাকে সব দিন থাকতে হবে। দেখুন স্বামীকে ভগবান কেন বলা হয়েছে, স্বামীকে কেন ভগবান বলা হয়েছে, খুব মন দিয়ে শুনবেন। কেমন? আপনার মা বাবা আপনাকে কতদিন নিজের বাড়িতে রাখতে পারে? কোন মা বাবার মধ্যে সামর্থ্য নেই যে নিজের মেয়েকে সে নিজের বাড়িতে রেখে নিতে পারবে কি? নিজের মেয়ের বিয়ে তাকে দিতেই হবে। বিয়ে দিয়ে দিলে তার একটা যেটা বোঝা মাথায় ছিল সেটা ধরুন সে নামাতে পেরেছে। সুপাত্র দেখে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে, আর সময়ে দিয়ে দিতে হবে। অসময়ে যদি হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু মাথা নিচু হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই যায়। বলো রাধে রাধে। তো বললেন সময়ে নিজের মেয়ের বিয়ে। তো যতদিন না স্বামী মারা গিয়েছে ততদিন স্বামীর আন্ডারে থাকবে। যখন মৃত্যু হয়ে যাবে ততদিন অবধি যদি স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন স্বামীর আন্ডারে থাকবে, কোনোদিন স্বামীর বাইরে কোনো কাজ করবে না। আর যেদিন স্বামী মারা যাবে সেদিন থেকে আপনার ছেলে আপনার মালিক, আপনার ছেলে আপনার মা, আপনার ছেলের বাইরে আপনি কোনো কাজ করবেন না। যদি আপনার ছেলে নেই তো মেয়ে আছে, আপনার জামাই আছে, তার আন্ডারে আপনাকে থাকতে হবে, তার বাইরে আপনি কোনো কাজ করবেন না। আপনি যে কোনো কাজ করার আগে তাকে আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো কাজ করছেন আর যদি আপনার বদনাম হয় তো আপনার বদনাম হবে না, আপনার ছেলের বদনাম হয়ে যাবে। বলো রাধে রাধে। বলো না রাধে রাধে। তো আমাদের কি করণীয় কর্তব্য মায়েদের, যে সবসময় কোনদিন আমরা স্বাধীন ভাবে থাকবো না, আমরা কারোর না কারোর আধীনে থাকবো। বলো রাধে রাধে। বলো না রাধে রাধে। আর একটু জোরে বলো। তো তোমরা হে গোপীরা যেখানে এসেছো, তোমরা পর পুরুষের কাছে এসেছো, আমি তো একজন পর পুরুষ। তো তোমরা যেখানে এসেছো একজন পর পুরুষের কাছে, তোমরা মহা পাপ করেছো। এই পাপ থেকে তোমরা কোনদিন আর বাঁচতে পারবে না। তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে এখান থেকে চলে যাও। পতিব্রতা ধর্মের কথা বলতে বলতে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবান বোঝাতে চেয়েছে। দৃষ্টান্তটা কেমন? খুব মন দিয়ে শুনবেন। কেমন? এইদিকে দেখুন সবাই, খুব মন দিয়ে শুনবেন। ভগবান দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। একজন নিজের স্বামীকে সে খুব ভালোবাসত। কি হচ্ছে এইদিকে? ওমা রাধে রাধে। কি হচ্ছে ওখানে? বলো রাধে রাধে। বলো না রাধে রাধে। আর একটু জোরে বলো। তো দৃষ্টান্ত ভগবান দিতে শুরু করলেন। কি দৃষ্টান্ত দিলেন? বললেন একজন নারী, সে নিজের স্বামীকে খুব ভালোবাসত। স্বামীকে এত ভালোবাসতো, এত ভালোবাসতো, এত ভালোবাসতো যে স্বামীকে ছাড়া সে থাকতে পারত না। তার একটা বাচ্চাও হয়েছে, একটা বাচ্চা হয়েছে। আর
বাচ্চা হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে সে গরিব হয়ে গেল, এত গরিব হলো যে আর সে কোথাও কাজ পাচ্ছে না, তাকে কাজ করতে বাইরে যেতে হবে। তো সে নিজের স্ত্রীকে বলে কাজ করতে বাইরে চলে যাবে। নিজের স্ত্রীকে বলল যে শোনো, আমি 6 মাসের জন্য যাচ্ছি, 6 মাস কাজ করব, করে আমি যেটা রোজগার করে নিয়ে আসবো সেটা আমি আর 6 মাস কোথাও বাইরে যাব না, বসে বসে খাবো। বলো রাধা, তুমি যে চলে যাবে, তোমাকে ছাড়া যে আমি থাকতে পারবো না, তোমাকে আমি আমার প্রাণ থেকেও বেশি ভালোবাসি, তো তুমি চলে গেলে আমি কি করে বাঁচবো বললেন। আর স্বামী বলল, এই যে তোমার এই একটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটাকে দেখে দেখে তুমি এটা বলে তার স্বামী চলে গেল। 6 মাস কাজ করার পরে যখন বাড়ি এসেছে, তখন সে বাচ্চাটা বসতে শিখেছে, আর বসতে শেখার পরে হামাগুড়িও দিতে শিখে গেছে। বলো রাধে রাধে। 6 মাস কাজ করার পরে যখন স্বামী বাড়িতে ফিরেছে, তখন স্বামীকে দেখতে পেয়ে আর আনন্দ ধরে না, এত আনন্দিত সে হয়েছে, আহা আমার প্রাণ চলে এসেছে। স্বামীর উপরে খুব খুশি, স্বামীকে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছে। স্বামীকে দেখতে পেয়ে তখন সে কি করছিল বললেন, সে তখন রান্না করছিল, উনুনে রান্না বসিয়েছিল আর রান্না করছিল, আর ছেলেটা উঠোনে খেলা করছিল, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে খেলা করছিল। স্বামী যখন এলো, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে বসতে আসন দিল, আসন দিয়েছে, বসতে স্বামী আসনে বসেছে, আর এক ঘটি জল দিয়ে একটু শরবত দিয়ে তাকে তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করল। হ্যাঁ গো, কেমন ছিলে, কি করতে, কি খেতে, ওখানে কিভাবে থাকতে, তখন তো ফোন টোন ছিল না যে ফোন করে জিজ্ঞেস করতো। 6 মাসের পরে এসেছে, কি করতো, কিভাবে থাকতো, সমস্ত কিছু তার কাছে শুনছে বসে বসে। আর তার স্বামী কি করেছে, তার কোলে মাথা রেখে তার সঙ্গে গল্প করছে আর শুয়ে আছে, আর হাতে পাখা নিয়ে তাকে একটু হাওয়া করে দিচ্ছে, আর হাওয়া খেয়ে 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 গল্প করতে 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 সে ঘুমিয়ে গিয়েছে। সে কি হয়েছে মা বলুন বলুন, ঘুমিয়ে গেছে, ঘুম চলে এসেছে, ঘুমিয়ে গেছে, অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছে তো যার জন্য ঘুমিয়ে গেছে। যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন ওই বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিতে 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 উনুনের কাছে চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে? উনুনের কাছে। আর উনুনের কাছে যে বাচ্চাটা চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। এ মা আর কিন্তু নিজের না বাচ্চার কাছে যেতে পারছে না, স্বামীর ঘুম ভাঙতে পারছে। কেন? যদি স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়, আর আমি যদি স্বামীর ঘুম ভেঙে দিই, তাহলে আমার পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। দেখুন, কাল পরশু না কবে আমি বলেছিলাম যে কোনদিন ঘুমন্ত অবস্থাতে নিজের স্বামীকে তুলতে, যদি তুলেন তাহলে আপনার পতিব্রতা ধর্ম কি হবে? নষ্ট হয়ে যাবে। তো সে আর ঘুমন্ত স্বামীকে আর তুলতে পারছে না। কেন? যে যদি তুলে দেয় তাহলে তার পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। সে আর কিছুতেই নিজের স্বামীকে তুলতে পারছে না। আর ওই বাচ্চাটা উনুনের কাছে যে ঘুরতে 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 এই বাচ্চাটা উনুনে পড়ে গেল, আর পড়ে বাচ্চাটা ধুধু করে জ্বলতে লাগলো। আর বাচ্চা চিৎকার করে মাকে ডাকছে, মা মা মা, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। আর ওই বাচ্চাটি পুড়ে যাচ্ছে। মা মা, ওই মা যার কোলে তার স্বামীর মাথা আছে আর তার স্বামী শুয়ে আছে, সে আর না স্বামীর ঘুম ভাঙতে পারছে, না আর নিজের বাচ্চার কাছে যেতে পারছে। যদি আমি বাচ্চার কাছে যাই তাহলে আমার পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। তো তাই সে আর দুহাত তুলে হা কৃষ্ণ
হা কৃষ্ণ বলে নিতাই গৌর বলে ভগবানকে ডাকছে। ভগবানকে ডাকছে হা কৃষ্ণ বলে। আর আর থাকতে না পেরে সে কাঁদতে শুরু করেছে। যখন কাঁদতে শুরু করেছে তখন তার চোখের জল স্বামীর গালে পড়েছে। স্বামীর যখন গালে পড়েছে তখন স্বামী আর ছটফট করে উঠেছে। স্বামী যখন ছটফট করে উঠে বসেছে তখন আর সে মা সেখানে নাও বসে থাকতে পেরে দৌড়ে যখন উনুনের কাছে গিয়েছে তখন কি দেখতে পাচ্ছে যে বাচ্চাটা উনুনে পড়েছিল সে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমার অনাদি অনাদি গোবিন্দ তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। তাকে কোলে নিয়ে আমার গোবিন্দ বসে আছে। ওই পতিব্রতা স্ত্রী ভগবানের চরণে প্রণাম করে বলছে, হে প্রভু, তুমি আমার বাচ্চাকে আমার ছেলেটাকে রক্ষা করার জন্য এই উনুনে তুমি বসে থাকলে। তখন ভগবান বললেন সে পতিব্রতা স্ত্রীকে, মা ও মা, যদি তুমি তোমার পতিব্রতা ধর্মকে নষ্ট না হতে দাও, না যদি হতে দাও, তাহলে আমারও কর্তব্য যে তোমার ছেলেকে আমি কি করে নষ্ট হতে দিই, কি করে তোমার ছেলেকে আমি করতে দিই। তাই তোমার এই ছেলেকে রক্ষা করার জন্য আমি উনুনে চলে এলাম। পতিব্রতা ধর্মের এরকম দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবান গোপীদেরকে বোঝালেন। আর গোপীরা কিছু না বলতে পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছুই বলতে পারছে না, শুধু কেঁদে যাচ্ছে আর কিছুই বলতে পারছে না।